गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय में आपनु हार्दिक स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान धोरण 7। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण पाठ 5 में वनवासीओ, विचरती जाति और स्थानिक समुदाय में जनजातिओ और विचरती जातिओ तथा वनवासीओ में जे विचरती जातिओ जोवा मळे छे ए लोको तथा भारतनी मुख्य जनजातिना क्षेत्रों के ते क्या क्या क्षेत्रे वसवाट करे छे ते तथा विचरती जाति और विमुक्ति जाति तथा वणझाराओ जेनु स्थान भारत और गुजरात में तथा विदेश में पण एमनु स्थान छवायेलुं छे ते तथा जनजातिओ और विचरती जातिओनी जे संस्कृति एना रीति रिवाजो छे ते हजी आजे पण साचवी राख्या छे तेना विषय आपणे अभ्यास कर्यो। हवे आपणे जनजातिओमां आवेला सांस्कृतिक परिवर्तनो विषे अभ्यास करीशुं। अर्थव्यवस्था अने समाजनी जरूरियातो વધતા નવા કલા કૌશલ્યો ધરાવતા લોકોની આવશ્યકતા એટલે કે એમની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે કે આ અર્થવ્યવસ્થા મુજબ અને સમાજની જે જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ હોય તે અને નવા કલા કૌશલ્યો ધરાવતા લોકોની પણ હવે જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે। સમાજ જુદી જુદી જાતિઓમાં વિભાજિત એટલે કે અલગ થયો છે। બીજી બાજુ આપણે જોઈએ કે ઘણી જનજાતિઓ અને સામાજિક જૂથોને જ્ઞાતિ આધારિત સમાજમાં સમાવી તેમને જાતિનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે। દરજ્જો એટલે કે પોતાનું સ્થાન। આવી જાતિઓમાં વિશિષ્ટ કૌશલ્યો ધરાવતા હોય એવા સમુદાયો મુખ્ય ગણાય છે। હવે વર્ણને આધારે જોઈએ તે વર્ણને બદલે જાતિ સમાજના સંગઠનોને આધારે બની છે કે વર્ણને બદલે હવે જાતિ આધારિત થઈ ગયું। ત્યારબાદ વનવાસીઓ જે છે એમાં ગોંડ અને અહોમ જાતિ જે છે તેના વિશે એક માહિતી મેળવીએ કે વનવાસીઓમાં વિચરતી જાતિઓની ઉપલબ્ધિમાં જે ગોંડ અને અહોમ જાતિ જોવા મળે છે તે ગોંડ જાતિ કે ભારતના ગોંડવાના નામના વિશાળ વન પ્રદેશમાં રહેનારી પ્રજા જે છે તેને ગોંડ જાતિ તરીકે ઓળખાય છે અને જે ભારતની જૂની જનજાતિઓ પૈકીની એક જાતિ છે। તેઓ સ્થાનાંતરિત खेती करता अने नाना नाना कूड़ों में वहेंचायेली विशाल गोंड जाति में प्रत्येक कूड़नो एक राजा होय छे के गोंड जाति में केवुं होय छे के नाना नाना कूड़ो होय एमां वहेंचायेली होय छे अने आ विशाल गोंड जातिनो प्रदेश छे एमां कूड़नो एक शुं होय छे राजा होय छे। अकबरनामामां नोंधायुं छे के गढ़कंठ गाना गोंड राज्यमां 70,000 જેટલા ગામડાઓનો સમાવેશ થાય છે। એટલી વિશાળ ગોંડ જાતિના રાજ્યો હતા। હવે આટલું જાણો કે સ્થળાંતરિત ખેતીને આપણે ઝૂમ ખેતી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ કે આ પ્રકારની ખેતીમાં શું હોય છે કે જંગલોમાં વૃક્ષો કાપીને અને તેને સળગાવીને જમીન આખી સાફ કરે છે અને ત્યાં શું કરે છે ખેતી કરે છે। 2-3 વર્ષથી ખેતી કર્યા બાદ જમીનની ફળદ્રુપતા તે घटी जाए छे ने आ घटता आ विस्तारे शुं करे छे छोड़ी दे छे अने बीजी जग्याए खेती करवा माटे जाय छे। तो आवी खेतीना आ प्रकारने आपणे स्थळांतरित खेती अथवा तो झूम खेती तरीके ओळखीए छीए। हवे जोईए के गोंड जातिनी तेमनी राज्य व्यवस्था केवी हती, केंद्रीयकृत हती के एक ज केंद्र के तेओ ज्यां राज्यमां वसवाट करता ए केंद्र ने आधारित जेनी राज्य व्यवस्था हती के राज्य गढ़मां वहेंचायेल हता। दरेक गढ़ पर एक खास गोंड कुळनुं आधिपत्य हतुं के दरेक गढ़ राज्यमां एक राजा होय छे, एनुं शासन होय छे। दरेक गढ़ 84 गामोना एक एकमनो मां वहेंचायेलो हतो के एक गढ़ एटले बराबर 84 गाम आवता एक गढ़मां, जेने 84 तरीके पण ओळखाता हता। दरेक 84 12 गामना एक पेटा एकम तरीके हतुं तो आथी 12 होतोमां ते वहेंचायेलुं गणातुं। मोटा राज्योनो उदय एटले के एमनी जे शरूआत उदय ए साथे गोंड समाजमां पण परिवर्तन आव्युं के गोंड समाज पछी जे मोटा राज्यो आव्या, मोटा राज्योनी शरूआत थई याथी गोंड राज्यमां समाजमां परिवर्तन आव्युं। मूलभूत जे राजपूतो तरीकेनी मान्यता मेळवता गढ़गाना आ गोंड राजाओ एमां अमनदासे संग्राम शाहनी पदवी धारण करी अने तेमना पुत्र एटले के संग्राम शाहना पुत्र दलपत महोबाना
ચંદેલ રાજપૂત રાજાની પુત્રી રાજકુમારી દુર્ગાવતી સાથે લગ્ન કર્યા. ગોંડ રાજા અને રાજપૂતોને સંબંધ કઈ રીતે થયા કે સંગ્રામસિંહનો જે પુત્ર દલપત મહોબા હતો એને ચંદેલ નામના રાજપૂત સાથે એની રાજાની પુત્રી સાથે એમને લગ્ન કર્યા. એનું નામ હતું દુર્ગાવતી. આથી સંબંધ થયા. હવે યુવાન વયે દલપતનું શું થયું? મૃત્યુ થયું. આથી મૃત્યુ થતા દુર્ગાવતીએ 5 વર્ષના તેમનો પુત્ર હતો, એનું નામ હતું નારાયણ. આ નારાયણના નામથી શાસન સંભાળ્યું અને 1565માં આસિફ ખાનના નેતૃત્વ હેઠળની મુઘલ સેનાએ દુર્ગાવતીને શું કર્યું? હરાવ્યો અને રાણી અને તેમનો પુત્ર યુદ્ધમાં લડતા લડતા ત્યાં જ મૃત્યુ પામે છે. ગઢકંટગાના રાજ્યએ હાથીઓના વેપાર દ્વારા પુષ્કળ ધન કમાયું હતું. એટલે કે જે વેપારની શરૂઆત છે ને કરી હાથીથી, અને ગઢકંટગાના પર વિજય મેળવી મુગલોએ પુષ્કળ ધન અને હાથીઓ પણ મેળવ્યા. કે હાથીથી ધન કમાવાથી હાથીઓ પણ હોય છે અને પુષ્કળ ધન પણ રાજપૂતોએ મુગલોએ મેળવ્યું. તેમણે રાજ્યનો જે મોટા ભાગ હતો એના પર પોતાનું નિયંત્રણ એટલે કે મુગલોએ નિયંત્રણ રાખ્યું. અને જ્યારે બાકીનો ભાગ હતો એમાં વીર નારાયણના કાકા જે હતા એનું નામ હતું ચંદરશા, એને આપે છે. ગઢકંટગાના પતન બાદ નિર્મળ બનેલ ગોંડ રાજ્ય, કારણ કે જે ગોંડ રાજ્ય હતું એ મુગલોએ જીતી લીધું હતું, એટલે ગોંડ રાજ્ય છે એ નિર્બળ એટલે કે નબળું બની જાય છે અને શક્તિશાળી મુગલ બની જાય છે. આથી ગોંડ રાજ્ય જે શક્તિશાળી બુંદેલો અને મરાઠાઓ હતું એના આક્રમણો સામે તે ટકી શકતું નથી. મુગલ પછી બુંદેલો અને મરાઠાઓ સાથે તેમનું આક્રમણ યુદ્ધ થાય છે, તેમાં પણ ગોંડ રાજાનું હારી જાય છે અને પરાજિત થાય છે. ત્યારબાદ અહમ રાજ્ય જોઈએ. અહમ લોકો તે 13મી સદીમાં હાલના મ્યાનમાર છે એ મ્યાનમારથી આવી ક્યાં વસ્યા? અસમની બ્રહ્મપુત્રા નદી છે એના ખીણ વિસ્તારમાં વસ્યા. તેમણે ભૂયા એટલે કે ભૂસ્વામી, જેને આપણે જમીનદાર તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેની જૂની રાજકીય વ્યવસ્થાને બદલી એક નવી જ રાજ્યની સ્થાપના કરી. 16મી સદીમાં ચૂંટ્યો જે ઈસવીસન 1523માં અને કોચ હાજો જે ઈસવીસન 1581માં આ રાજ્યોને પોતાના રાજ્યમાં ભેળવી લીધા અને આસપાસની જે જનજાતિઓ હતી એના રાજ્યોને પણ એનો વિશાળ જે પ્રદેશ હોય એને પણ જીતીને એક વિશાળ અહોમ રાજ્યની તે સ્થાપના કરે છે. કે જે વિશાળ જનજાતિઓ છે જંગલોમાં ત્યાં વસવાટ કરતી હતી એ આદિજાતિઓનો પણ વિસ્તાર પોતે છીનવી લીધો અને પોતાનું જે અહોમ રાજ્ય હતી એની વિશાળ સ્થાપના કરી. અને 17મી સદીમાં તો તેઓ દારૂગોળો અને તોપના ગોળાનું પણ નિર્માણ કરી શક્યા હતા. જોકે દક્ષિણ અને પશ્ચિમથી જે અહમ લોકો પર ઘણા આક્રમણો પણ થયા હતા. ઈસવીસન 1662માં મીર જુમલાના નેતૃત્વની હેઠળથી મુગલ સેના સામે બહાદુરીથી લડવા છતાં તેઓ હાર્યા. કોણ હાર્યા? તો કે જે 1662માં મીર જુમલાના નેતૃત્વ હેઠળ મુગલ સેના સામે અહોમની લડાઈ થઈ અને બહાદુરી હોવા છતાં પણ તેઓ હારી જાય છે. પરંતુ એ વિસ્તાર પર મુગલોનું પ્રત્યક્ષ પ્રભુત્વ લાંબા સમય સુધી ટકી શકતું નથી, અહોમ વિસ્તાર પર. ત્યારબાદ જોઈએ અહોમ રાજ્ય બળજબરી પૂર્વકના શ્રમ એટલે કે કામ કરીને, શ્રમ એટલે કે કામ પર આધારિત હતું, એટલે કે એનું જે કાર્ય હતું એ બળજબરી પૂર્વકનું કાર્ય હતું. જે લોકો પાસે રાજ્ય માટે બળજબરીથી કામ કરાવતું તેને આપણે પાઇક કહેવાય છે. દરેક ગામમાંથી નિશ્ચિત કરવામાં આવેલ સંખ્યામાં પાઇક મોકલવાના રહેતા. વસ્તી ગણતરીના આધારે વધુ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારોમાંથી ઓછી વસ્તી વાળા વિસ્તારોમાં લોકોને ખસેડવાથી અહોમ કુળ શું થાય છે? તૂટી જાય છે. કે જ્યાં વધુ વસ્તી હોય ત્યાં શું કરે છે? વધુ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારોમાંથી ઓછી વસ્તી વાળા વિસ્તારોમાં લોકોને ખસેડે એટલે કે સ્થળાંતર કરાવે છે. આથી અહોમ કુળ તૂટી જાય છે. અને 17મી સદીના પ્રથમ દશકામાં વહીવટી વ્યવસ્થા કેન્દ્રીયકૃત બની જાય છે, એટલે કે એના રાજ્ય
આધીન જ થઈ જાય છે કે બીજા રાજ્યોમાં વસ્તુનું આયાત નિકાસ એ લોકો કરી શકતા નથી. આથી એની જે વહીવટી વ્યવસ્થા કેન્દ્રીયકૃત થઈ જાય છે. વર્તમાન કાયદાઓ અને જોગવાઈઓ અનુસાર કોઈ વ્યક્તિ પાસે બળજબરીપૂર્વક કામ કરાવવું એ શું ગણાય છે? એક ગુનો ગણાય છે, જે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. આ જનજાતિના તમામ પુરુષો યુદ્ધના સમયે સેનામાં જોડાતા અને અન્ય સમયમાં સિંચાઈ વ્યવસ્થા જેમાં સાર્વજનિક કાર્યો કરતા હતા. એટલે કે બધાને ઉપયોગી થઈ શકે એવા સાર્વજનિક કામો. ખેડૂતને અહોમ છે એ અહોમ રાજ્યના લોકો ચોખાની ખેતીની નવીન પદ્ધતિઓ અમલમાં પણ મૂકી હતી. અહોમ સમાજ કુળમાં વહેંચાયેલો હતો. તેમના કુળને શું કહેતા? કુળને એમાં ખેલ કહેવામાં આવતા અને ઘણા ગામો પર ખેલનું શું હતું? નિયંત્રણ રહેતું. ખેડૂતને ગામના સમાજ દ્વારા આપવામાં આવેલ જમીન ગામ સમાજની સંમતિ વગર રાજા પણ પાછી લઈ શકતો નથી. કે એને ગામની પહેલા શું લેવી પડે? મંજૂરી લેવી પડે, ત્યારબાદ એ લઈ શકે. એના દ્વારા એ રાજા પણ પોતાની પાસે લઈ શકતો નથી જમીન. શરૂઆતમાં અહોમ લોકો જનજાતીય દેવતાઓ એટલે કે પ્રકૃતિના દેવતાઓની ઉપાસના એટલે કે સાધના પ્રાર્થના કરતા હતા. રાજા દ્વારા મંદિરો અને બ્રાહ્મણોની જમીનનું દાન પણ આપવામાં આવતું હતું. શિવસિંહ જે એનો સમયગાળો છે ઈસવીસન 1714 થી ઈસવીસન 1744 સુધીનો. આ સમયમાં તેઓ હિન્દુ ધર્મનો ત્યાંનો મુખ્ય ધર્મ બની ગયો હતો. હિન્દુ ધર્મ ત્યાંનો મુખ્ય ધર્મ હતો અને હિન્દુ ધર્મ અપનાવ્યા છતાં અહોમ રાજાઓએ પોતાની પરંપરાગત એટલે કે પહેલેથી ચાલી આવતા જે રીતિ રિવાજ માન્યતાઓ છે એને સંપૂર્ણપણે તે છોડી દે છે. અહોમ સમાજ એક અત્યંત સુસંસ્કૃત સમાજ હતો. કે સુસંસ્કૃત સમાજ એટલે કે પોતે જે વેદો આધારિત સમાજ કહી શકાય એ રીતે પોતે સુસંસ્કૃત સમાજ ગણી શકાય છે. અને કવિઓ અને વિદ્વાનો ને જમીન દાનમાં પણ આપવામાં આવતી હતી. નાટ્ય પ્રવૃત્તિને પણ તેઓ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવતું. સંસ્કૃતની અગત્યની સાહિત્યિક કૃતિઓમાં સ્થાનિક ભાષામાં અનુવાદ કરાવવામાં આવ્યો હતો અને બુરનજી નામની ઐતિહાસિક કૃતિને પહેલા અહોમ ભાષામાં અને પછી આસામી ભાષામાં લખવામાં આવી હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે અમુક જે ગ્રંથો લખાયેલા હોય સંસ્કૃતમાં તો એનું ભાષાંતર કરવા માટે તેઓ અમુક ભાષાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તો એમાં આસામી જાતિ પણ આવે છે અને અહોમ ભાષા પણ આવે છે. ગુજરાતની જનજાતિઓ કે ગુજરાતમાં ડાંગ અને અન્ય પૂર્વ પટ્ટીયમાં આવા જનજાતીય રાજ્ય જોવા મળતા હતા. સંતરામપુર જેમાં દેવગઢિયા બારામાંથી તેમજ ડાંગની રાજ્ય વ્યવસ્થા અને સંસ્કૃતિની એક વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા આ રાજ્યમાં જોવા મળતી હતી. વ્યવસ્થા અને સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતા હતી. તેમના તમાશા, ભવાડા અને ઢાકરિયા જેવા નૃત્યો વિશ્વ વિખ્યાત થયા છે. ડાંગમાં ડાંગ દરબાર પ્રતિ વર્ષે ભરાય છે. એટલે કે આપણે જોઈએ છે કે ડાંગ દરબાર શું છે? એક મેળો છે અને ડાંગી નૃત્ય આપણે બાજુની આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ. જેમાં રાજાઓને વર્ષાસન આપવામાં આવે છે કે એક વર્ષ માટેનું શાસન માટે થઈને વર્ષાસન. હવે આટલું જાણો કે ડાંગ દરબાર હોળીના તહેવારો દરમિયાન ડાંગ દરબાર યોજાવાની શરૂઆત જે વર્ષો પહેલાથી જ પરંપરાથી ચાલી આવે છે. સરકારે ડાંગી રાજાઓ અને નાયકોને શું કહ્યું? તેમના હકના બદલામાં વંશ પરંપરાગત સાલિયાણું આપવાનું નક્કી કર્યું. જે પરંપરા આજે પણ હજી ડાંગ જિલ્લામાં ચાલુ જોવા મળે છે. હવે બદલાતો સમય અને નવી જાતિઓનું માળખું. 16મી અને 17મી સદી સુધીના જનજાતિના ઇતિહાસને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને કાળાંતરમાં અનેક જનજાતિઓમાં વ્યાપક પરિવર્તનો પણ આવ્યું. એટલે કે આ સમયગાળો જે વીતતો ગયો આટલા સમયગાળામાં ઘણી જનજાતિઓ આવી, ઘણા રાજાઓ એ રાજ્ય કર્યું, મુઘલો આવ્યા. આથી આ સમયમાં ઘણી જનજાતિઓમાં અને સામાજિક આર્થિક ક્ષેત્રે પણ પરિવર્તન જોવા મળ્યું. વર્ણ આધારિત સમાજ અને આદિવાસી સમાજના લોકોના
એકબીજા સાથેના સંપર્કને કારણે બંને સમાજમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. વિવિધ જનજાતિઓએ જુદી જુદી આજીવિકા પણ અપનાવી કે પોતાની જીવન જીવવા માટેની જરૂરિયાત વસ્તુઓ જે આજીવિકા પૂરી પાડે એવી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી. સમય જતાં તેમાંની ઘણી જનજાતિઓ જાતિ આધારિત સમાજનો ભાગ બની. જોકે ઘણી જનજાતિઓએ હિન્દુ ધર્મ અને જાતિ વ્યવસ્થાથી મોટે ભાગે દૂર રહી કે પોતાનો જાતિનો વ્યવસાય હોય એ વ્યવસાયથી એ દૂર રહે છે અને બીજો વ્યવસાય કરે છે. કેટલીક જનજાતિઓએ સુસંગઠિત વહીવટ વ્યવસ્થા ધરાવતા મોટા જે શક્તિશાળી હોય એ રાજ્યોની એની સ્થાપના કરી અને જેથી તેઓને તેમનાથી મોટા અને વધુ જટિલ એટલે કે વધુ પ્રમાણમાં સામ્રાજ્ય સાથે સંઘર્ષ પણ થયો. કારણ કે મોટું રાજ્ય હોય તો એને મોટું સામ્રાજ્ય સાથે જ સંઘર્ષ થાય છે, યુદ્ધ થાય છે. હવે ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાય તમારે તમારી સામાજિક વિજ્ઞાનની નોટબુકમાં એકવાર લખી અને વાંચવાનું છે. થેન્ક યુ.